کہ کبھی ان KP، کبھی بلوچستان، کبھی اور اب اسلام آباد، یہ جو تمام تر جو اٹیکس ہیں یہ اسی چیز کا ایک تسلسل نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان کی سفارتی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بھی نہیں بھول سکتے کہ کس طرح سے انڈیا کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں بار بار یہ پتہ نہیں کیوں کہتے رہتے ہیں کہ ابھی بھی آپریشن سندور چل رہا ہے۔ انڈیا نے یہ حربہ اپنایا ہے کہ ہم انڈائریکٹلی اور تھرو آور پراکسیز ہم آپریٹ کریں گے اور پاکستان کو نشانہ بنائیں گے۔ جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے نمائندے ہیں عوام کے، تو عوام کے اوپر جب اتنا مشکل وقت ہے تو آپ اس وقت میں عوام کو سولیڈیرٹی کا ایکسپریشن دینے میں کیوں کنجوسی کر رہے ہیں، کیوں کترا رہے ہیں؟ یہ اب ہم نہیں کہہ رہے، یہ PTI کے اپنے اندر سے آوازیں بہت بلند ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد میں بدترین دہشت گردوں کا حملہ، جو کہ نچلی ترین نہج ہے جس پہ کوئی بھی دہشت گرد جا سکتا ہے، اس نہج تک جایا گیا اور نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا عین جمعے کے نماز کے وقت۔ اس سے بدترین واقعہ اور اس سے بدترین جو ہے وہ شکل کبھی بھی دہشت گردی کی نہیں ہو سکتی۔ آج وہ بدنما شکل بھی دکھائی گئی ہے دہشت گردوں کی طرف سے، اور آئی تھنک دس آلسو کالز فار کوائٹ مینی میجرز فرام پاکستانی پولیٹیشنز ایز ویل۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں یہ کسی آئسولیشن میں نہیں ہے، اور یہ کوئی اندھا بھی جو ہے وہ دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ پہلے خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے واقعات ایک تسلسل سے جاری ہیں، پھر بلوچستان میں جو ایک سپری چلی اور 12 الگ الگ مقامات پر ایک ساتھ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کیے گئے ایک بڑی سوچی سمجھی میلافائٹی کے تحت اور ملیشیس انٹینشنز کے تحت، ابھی اسی کا تسلسل ہمیں اسلام آباد میں بھی دکھتا ہے، اور دس از ناٹ اے کو انسیڈنس، یہ کو انسیڈنس ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ جس طرح سے تسلسل کے ساتھ یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں، اور آئی تھنک یہ بھی ہمیں دیکھنے والی ایک ہمارے لیے چیز ہے کہ دیٹ ٹو ایک ایسے ٹائم پر جب کئی سارے سینٹرل ایشین ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سینٹرل ایشین ممالک کے جو ہیڈز ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور ایک بہت زبردست لیول آف ہاسپٹیلٹی ہمیں دونوں اور وارمتھ دونوں ممالک کے درمیان کئی سارے سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ پاکستان کا نظر آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں اس طرح کے حملے کروانا ایک اس طرح کی بھی چیز کو ایک سگنیفائی کرتا ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، بدنما دشمن، ان کو یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک کامیابی اور یہ ڈپلومیٹک جو ایک پاکستان ایک پرومیننس حاصل کر رہا ہے خطے میں اور دنیا میں، وہ پاکستان کے دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ بڑی ایک اہم طرح کی علامت ہے جو کہ ہمیں ان طرح کے اٹیکس میں، کہ کبھی ان KP، کبھی بلوچستان، کبھی اور اب اسلام آباد، یہ جو تمام تر جو اٹیکس ہیں یہ اسی چیز کا ایک تسلسل نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان کی سفارتی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے میں چاہے وہ بسنت کا موقع ہو یا کوئی بھی دوسرا اس طرح کا فیسٹیول ہو، اور یہ ڈپلومیٹک جو یہ فیسٹیوٹیز ہیں، ڈپلومیٹک جو کامیابیاں ہیں وہ ہوں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ضرب لگانے کی جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہی اسی چیز کا ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی نہیں بھول سکتے کہ کس طرح سے انڈیا کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں اور جتنے بھی پرومیننٹ انڈین گورنمنٹ کے لوگ ہیں، مودی گورنمنٹ کے، وہ بار بار یہ پتہ نہیں کیوں کہتے رہتے ہیں کہ ابھی بھی آپریشن سندور چل رہا ہے، جبکہ ان کو جو منہ کی کھانی پڑی ہے آپریشن سندور کے مس ایڈونچر کے بعد، اس کے بعد تو ان کو حماقت کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، آپریشن سندور کے نام سے بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ بار بار وہ یہ کہتے ہیں آپریشن سندور ابھی بھی چل رہا ہے؟ اس کا ایکچوئل جو اصل دفاعی طور پر بہت انفارمڈ اور ویل انفارمڈ لوگ ہیں اور سورسز ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کا ایکچوئل مقصد یہ ہے کہ اب آپریشن سندور ڈائریکٹ کامبیٹ میں ذلیل ہونے کے بعد انڈیا نے یہ حربہ اپنایا ہے کہ ہم انڈائریکٹلی اور تھرو آور پراکسیز ہم آپریٹ کریں گے اور پاکستان کو نشانہ بنائیں گے۔ بدقسمتی سے چاہے یہ اٹیک ہو یا جتنے بھی اس سے پہلے والے اٹیکس ہوں، ان کے تانے بانے افغانستان سے جا کر ملتے ہیں، اور یہ ایک انڈینائبل فیکٹ ہے۔ اس مرتبہ بھی جو یہ بدنما اور یہ جو بدبخت خودکش بمبار تھا، کئی مرتبہ جو اس کی ایلیبائی چیک کی گئی ہے، کئی مرتبہ یہ افغانستان سے ہو کر آیا تھا اور اس نے یہ دہشت گردی کی ٹریننگ افغانستان سے حاصل کی تھی۔ ایک دفعہ پھر افغانستان کا نام ایک بڑے پرومیننس کے ساتھ اس بدترین دہشت گردی کی کارروائی میں بھی سامنے آ رہا ہے، اور یہ بھی ایک انڈینائبل فیکٹ ہے۔ I will also come to the point, come to the fact کہ اب ہماری جو سیاسی تمام تر جو مائنڈز ہیں اور جو حکمت عملی ہے وہ کس جانب ہونی چاہیے۔ دیکھیں، پہلے تو پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے ایک بڑا انہوں نے اچھا جیسچر دیا، انہوں نے فوری طور پر ایک وہاں پر جو ایونٹ تھا
जो कि एक म्यूजिकल और कल्चरल शो था, उसको उन्होंने खत्म किया, कैंसिल किया और एक बड़े सिंप्लिसिटी से उस जो खास वो जो एक तकरीब थी, शर्जील मेमन ने ट्वीट किया और उन्होंने उस तकरीब को सिंप्लीफाई किया इन सॉलिडारिटी विद विक्टिम्स ऑफ इस्लामाबाद अटैक। और फिर बसंत की जो तमाम तर तैयारियां और जो एक रौनकें पंजाब में चल रही थी, उनको फौरी तौर पर कॉल ऑफ किया गया चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की तरफ से। मैं इन दोनों को बहुत बहुत एक वेलकम स्टेप में एक वेलकम डायरेक्शन में ये स्टेप्स मानती हूँ। हमने इब्तदाइये में जब ये तमाम तर चीजें हुई थी और जब ये अटैक वगैरह जब बिल्कुल इनिशियल रिपोर्ट्स इसके हवाले से मैच्योर होना शुरू हुई थी, उसके फौरी बाद ये तमाम इतराफ से एक मोरल तकाजा आया कि तमाम तर फेस्टिविटीज को कॉल ऑफ किया जाए। और ये बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान को एक मुल्क और एक स्पिरिट पाकिस्तान को समझते हुए, चाहे वो अटैक जहां मर्जी हो, लेकिन पाकिस्तान एक मुल्क है, एक जान है, इस चीज को रियलाइज करते हुए पंजाब ने, सिंध ने, दोनों ने अपनी जो फेस्टिविटीज थी उनको कॉल ऑफ किया। और आई थिंक यही स्पिरिट का पहले से बड़ा एक मोरालिटी के तौर पर तकाजा किया जा रहा था कि इनको कॉल ऑफ किया जाए, खासतौर पर बसंत की जिस तरह से जो शोरगुल था और बसंत की जिस तरह से फेस्टिविटीज थी जो वो चल रही थी, ये बहुत अच्छा किया गया। आई ऑल्सो थिंक कि मीडिया की तरफ से भी बहुत अच्छा होता कि अगर एक मेन स्ट्रीम मीडिया और चैनल्स भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करके फौरी तौर पर जब ये अटैक हुआ था तो अपनी रिपोर्टिंग का रुख जो है वो उस तरफ कर देते। अनफॉर्चुनेटली ये कि इमीडिएटली आफ्टर द अटैक ये नहीं किया गया, लेकिन हाँ जैसे जैसे जो इवनिंग टाइम था और जो प्राइम टाइम था, जैसे जैसे वो सामने आया, वो प्रिवेल हुआ, तो मैंने खुद भी अपना जो तमाम तर प्रोग्राम था वो इसी के ऊपर किया। बट आई डू ऑल्सो रियलाइज द फैक्ट कि मेन स्ट्रीम मीडिया को इसके ऊपर पहले आ जाना चाहिए था। इस अटैक को फौरी तौर पर इसकी एक सेंसिटिविटी को रियलाइज करते हुए इस अटैक की रिपोर्टिंग बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए थी और बसंत को पसे पुष्ट रखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त वाली बात है कि देर आए दुरुस्त आए। और जो सियासी जो एलिट्स हैं, मैं इसमें एक बड़ी अहम खबर शामिल करना चाहती हूँ कि पीटीआई की तरफ से जो जराए हैं हमारे पीटीआई के, वो हमें ये बताते हैं कि बहुत अंदरूनी तौर पर अब ये एक कॉल बुलंद हो रही है कि पीटीआई अपने 8 फरवरी के एहतजाज को कॉल ऑफ करे। जो शटर डाउन हड़ताल का पीटीआई ने इरादा किया हुआ था हर तरफ से और पूरे मुल्क भर में ये इरादा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको कॉल ऑफ करने की विद इन द पीटीआई अब मांगे शुरू हो गई हैं। पीटीआई के बहुत अहम लोग हैं, मैं जाहिर नाम लिए बगैर बात कर रही हूं, बहुत अहम ओहदेदारान और आप अंदाजा लगाएं कि बिल्कुल एक मिनिस्टेरियल पोजीशन के लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ऑफिस बेयरर्स, जो कि अब ये कह रहे हैं कि हम बहुत खुले अंदाज में हम अपनी मीटिंग्स में, पार्टी मीटिंग्स में अब ये बात रख रहे हैं कि ये जो एहतजाज है ये हमें कॉल ऑफ कर देना चाहिए। और मैं दोबारा ये बात करती हूं कि ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो 8 फरवरी का जो एहतजाज की कॉल है वो वापस ले ली जाए इस दहशतगर्दी के अटैक के पेश नजर। और देखें, एक आई थिंक एक ये भी बड़ी एक अहम बात है कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल वाला सानिया हुआ था उस वक्त भी एक धरना चल रहा था और उस वक्त वो जो धरना था वो तो कोई दूसरा लीडर नहीं कर रहा था, कोई बैरिस्टर गौहर नहीं था उस वक्त, कोई सलमान अकरम राजा नहीं थे उस वक्त तो इमरान खान खुद वो धरना चला रहे थे। और उस वक्त भी मामले की ग्रेविटी को समझते हुए, क्योंकि उस वक्त केपी में उस वक्त भी पीटीआई की गवर्नमेंट थी, परवेज खटक चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने अपना धरना कॉल ऑफ किया था इन सॉलिडारिटी विद द विक्टिम्स ऑफ द अटैक। इस दफा भी क्या वजह है कि अगर इमरान खान जो है वो जेल में है, लेकिन अगर वो कर सकते हैं तो पीटीआई के जो बाकी जो लीडरान हैं वो ये क्यों नहीं कर सकते? ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि पीटीआई के अपने लोग, हम नहीं कह रहे, अब अपने लोग भी उनके ये सवाल करने पर मजबूर हो गए हैं और ये सवाल कर रहे हैं बहुत बुलंद बांग अंदाज में। और मेरी सोर्सेज ये कहती हैं कि जितनी 8 फरवरी का ये जो एक इनसेंसिटिव लग रहा है ना, कि देखें एक तरफ पंजाब के ऊपर आप तनकीद कर रहे थे कि वो कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पसंद की कॉल वापस ले ली, अपनी सारी जो चीजें थी वो खत्म कर दी। सिंध में जो एक छोटे पैमाने का इवेंट था, वो मतलब कोई बड़े लेवल का इवेंट नहीं था, लेकिन उसको भी मंसूख कर दिया गया कि ताकि विक्टिम्स के साथ सॉलिडारिटी हो। अगर वो सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? जो कि जब आप अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे बड़े नुमाइंदे हैं अवाम के, तो अवाम के ऊपर जब इतना मुश्किल वक्त है तो आप उस वक्त में अवाम को सॉलिडारिटी का एक्सप्रेशन देने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं, क्यों कतरा रहे हैं? ये अब हम नहीं कह रहे हैं, ये पीटीआई के अपने अंदर से आवाजें बहुत बुलंद हो रही हैं। और मैं फिर से कहना चाहती हूं कि इन्हीं आवाजों के पेश नजर ऐन मुमकिन है कि 8 फरवरी की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस ले ले।